Hello, kids. Assalamu alaikum and good evening, and welcome back to Liakat's Kids English. And this is class for 7 to 8, batch 1. And I'm your Emma Miss. So, first, today we are going to go with the right form of verbs rules. Um, First of all, there are some particular words যেটার পরে তোমার যদি verb থাকে আমাদেরকে আইএনজি অ্যাড করতে হয়। সেই ভার্বস গুলো কি? মাইন্ড, ওয়ার্থ, উইথাউট, পাস্ট, ক্যান নট হেল্প, কুডন্ট হেল্প, উইথ আ ভিউ টু, লুক with a view to, look forward to, would you mind, get used to, with an eye to, committed to, confess to, devoted to, take to, addicted to, adhere to, adverse to, object to and preposition থাকলে সাধারণত আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে থাকি। আর নর্মালি তো আমরা জানি যে পরপর যদি দেখি আমাদের দুইটা ভার্ব থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হয়? ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। এটা আমরা নর্মালি জানি। আর আমরা নর্মালি এটাও জানি যে আমাদের কি যেন টু থাকলে আমরা কি করে থাকি? ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে থাকি, রাইট? বাট কিছু কিছু টু এর পরে আমাদেরকে আইএনজি দিতে হয়। Get used to, with an eye to, committed to, look forward to, with a view to, devoted to, take to, addicted to, adhere to, adverse to and object to। আর যদি প্রিপোজিশন থাকে, ওকে, লেট মি পুট ইন অল টুগেদার। এটাকে আমি সাইডে সরিয়ে নেই। Cut and let's go with this here. ওকে, নাও আই নিড টু ডু ইউ থিঙ্ক, যে আমরা এইখানে এটা মুখস্থ করে ফেলি। আমরা এভাবে মনে রাখবো, মাইন্ড, উড ইউ মাইন্ড, মানে মাইন্ড কথাটা আছে, মাইন্ড, উড ইউ মাইন্ড, ওয়ার্থ, উইথাউট, পাস্ট, নট হেল্প, কুডন্ট হেল্প, with a view to, look forward to, get used to, and with an eye to, committed to, confess to, devoted to, take to, addicted to, adheres to, adverse to। adhere মানে লেগে থাকা, addicted to মানে কোনো কিছুতে তুমি আসক্ত, adverse means হচ্ছে প্রতিকূল, যেটাকে বোঝায় অনুকূলে থাকা, object to কোনো কিছুর বিরুদ্ধে। ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো এখন এখানেই মুখস্থ করে ফেলো, বাসায় তোমাদের অনেক কাজ, আই নো দ্যাট। ঠিক আছে? ওয়ার্ডস গুলো এখানেই, মাইন্ড, উড ইউ মাইন্ড, ওয়ার্থ, উইথাউট, পাস্ট, ক্যান নট হেল্প, কুডন্ট হেল্প, with a view to, look forward to, get used to, an eye to, committed to, adhere to, confess to। যেভাবে তোমাদের মনে রাখাটা ইজি হয়ে থাকে। আর প্রিপোজিশন থাকলে সাধারণত আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে থাকি। Okay, so let's go with first with Humaira. Tell me the words. Okay. Mind, would you mind? Word without past cannot help, could not help, with a view to, look forward to, get used to, with an eye to, communicate to, confess to, take to, addicted to, adhere to, adverse to, object to. Very good. And preposition থাকলে we will add ing Verb. with the verb. Okay, now you can write it down. এখন ভালোভাবে মুখস্থ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? Now Nandika, tell me. Okay, miss. Mind, would you mind words without past cannot help, could not help with a view to
look forward to, get used to, with an eye to, committed to, confess to, devoted to, take to, addicted to, adhere to, adverse to, object to, and preposition. If there is preposition, then we will add ing after With the verb. to. Yeah, With the with the verb. verb. Okay. ঠিক আছে. Should we Thank write you. now, Now you Mine? can write it. You can write it. বলা শেষ? Okay, now let's go with Maureen. Tell me. Maureen? Maureen, Yes, miss. tell me. Might, ought, past, without, cannot help, could not help. With a view to look forward to, you might get used to, with an eye to, communicate to, converse to, decorate to, take to, addicted to, adverse to, by adverse to, adherse to. Is done. Okay. I think so one is left, I guess. Objective. Oh, yeah, objective. Okay, now you can write it down. Sriporna, now it's your turn. Okay. First is mind. Would you mind without or the first cannot help, could not help with a view to, look forward to, uh, get used to, then with an eyes to, then community to, confess to, devoted to, take to, addicted to, adhere to, adverse to, object to, and preposition. Very good. Thank you. আচ্ছা সবাই ঝটপট লিখে ফেলো, then we will go to the next. This one এখানে mixed আছে. First one is used to. আমরা দেখবা সেন্টেন্সে used to কথাটা বলে থাকি। Used to মানে হচ্ছে অভ্যস্ত বোঝায়। You can write the Bangla meaning of it. Used to means habits. Okay? Used to is used যখন হচ্ছে আমরা habits নিয়ে কোনো কিছু বলি। এখন habits অনেক সময় হয়, sometimes it is our past habit, sometimes it becomes a present habit, তাই না? হ্যাবিটস কি? যেমন আগে আমাদের কি, যদি আমি আগের কথা বলি, আগে মানুষদের মোবাইল দেখা এত অভ্যাস ছিল না, রাইট? প্রেজেন্টে এখন মোবাইল দেখার অভ্যাস বা টেন্ডেন্সি বেড়ে গেছে। ওকে, সো সো হ্যাবিটস গুলো অনেক সময় পাস্ট হ্যাবিট থাকে, আবার প্রেজেন্ট হ্যাবিট থাকে, তখন আমাদের লেখার সময় চেঞ্জেস হয়ে থাকে। দ্যাট ইজ ইফ ইউ রাইট ইউজ টু অ্যাজ আ পাস্ট হ্যাবিট, মানে আগের অভ্যাস ছিল এখন তোমার সেই অভ্যাসটা নেই, তখন তোমাকে সেন্টেন্সটা ইউজ টু প্লাস V1 দিয়ে লিখতে হবে। আর যদি সেটা তোমার আগের অভ্যাস ছিল না, তোমার এখন বর্তমানের অভ্যাস সেটা, তখন তোমাকে বি ভার্ব দিতে হবে, মানে এম ইজ আর প্লাস ইউজ টু প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি। যেমন আই ইউজ টু গো টু স্কুল বাই বাইসাইকেল, ইউজ টু গো, দ্যাট মিনস দিস ইজ ইয়োর পাস্ট হ্যাবিট। জাস্ট ইউজ টু লিখলাম আর V1 লিখলাম। এখন ধরো এই সেমটাই আমার প্রেজেন্ট হ্যাবিট, তাহলে আমি কি দিচ্ছি? আই অ্যাম ইউজ টু গোয়িং, অ্যাম ইজ আর দিচ্ছি, ইউজ টু দিচ্ছি অ্যান্ড গোয়িং দিচ্ছি। কথাটা ক্লিয়ার? তাহলে প্রেজেন্ট হ্যাবিট, Yes, পাস্ট Miss. হ্যাবিট। পাস্ট হ্যাবিটের জাস্ট ইউজ টু প্লাস V1। ইফ ইটস প্রেজেন্ট হ্যাবিট, প্রেজেন্ট মানে কি এখনো তোমার এটা এই হ্যাবিটটা রয়ে গেছে, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল রাইট ইট অ্যাজ আ কন্টিনিউয়াস টেন্স, ইজিলি মনে রাখার জন্য। Then, if a sentence has it is time, it is high time, wish, fancy, এগুলো যদি তোমার কোনো words তুমি include করে থাকো সেন্টেন্সে, then you have to use past indefinite tense, মানে ভার্বটা তোমার পাস্টে লিখতে হয়। It is high time he changed his bad habits, he changed লেখা যাবে না, he changed লিখতে হবে। I wish I had a car, তার মানে কি কি ওয়ার্ড? It is high time, it is high time, it is time, wish, fancy, এই সকল ওয়ার্ডস গুলো থাকলে আমরা সেন্টেন্সটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করব। দ্যাট মিন্স ভার্ব শুড বি ইন পাস্ট।
আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি যে লেস্ট, লেস্ট কথা যদি থাকে, ধরো তুমি লেস্ট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স লিখছো। লেস্ট কথাটার অর্থ হচ্ছে অন্যথায়, ঠিক আছে, অন্যথায় যেটা। সো দিস ইজ আ নেগেটিভ ওয়ার্ড। সো লেস্টের পরে তোমার যে ভার্ব থাকবে তার পূর্বে তোমাকে শুড বা মাইট দিয়ে সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হবে। হি ran fast lest he should miss the train. should miss, লেস্টের পরে যে ভার্বটা থাকবে, you need to put in mind that should বা might দিয়ে তোমার সেন্টেন্সটা ফিনিশ করতে হবে। and the last one, কোনো কিছু করতে ইচ্ছে করা বা করতে চাওয়া, we use like feel like, feel like। ফিল লাইকের পরে তুমি যে ভার্বটা ইউজ করবে সেটার সাথে আমরা আইএনজি যোগ করব। এটা যদি তোমরা ভুলে যাও তাহলে সহজে একটা মনে রাখার সিস্টেম আমি বলে দেই, যে লাইকও একটা ভার্ব, যেমন আই ফিল লাইক হ্যাভিং আ কাপ অফ টি। লাইকও একটা ভার্ব, হ্যাভও একটা ভার্ব, লাইক। সো পরপর দুটো ভার্ব লিখছো, সো উই আর অ্যাডিং আইএনজি উইথ ইট। সো দিস আর দ্য ফোর থিংস হিয়ার ইউ শুড কভার আপ। একটা হচ্ছে ইউজ টু দিয়ে রুলস, then it is high time, it is time, wish, fancy. This one, list. And the last one is feel like. It is high time, it is time, wish, fancy থাকলে past indefinite, lest দিয়ে থাকলে পরের verb আগে you need to put should or might, and last of all feel like থাকলে you need to add ing with the verb. Now you can write it. তোমরা শর্ট ফর্মে লিখে ফেলতে পারো, সাথে মেমোরাইজও করে ফেলতে পারো। ওকে, I will ask. Let's go to this one. Causative verb কখনো শুনেছো? Yes, miss. No, miss. Maureen says yes. কোথায় শুনেছো causative verb, Maureen? Miss, one of the English video I just heard the word. One of? English video. Okay, one of English video, okay. Me also listen, but I forgot. Me also listen or I also listened? Which one? I also listen. Yes, very good. Thank you. আচ্ছা, ঠিক আছে। So, causative verbs are কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে তার কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য বা সম্পন্ন করার জন্য যে ভার্বগুলি ব্যবহৃত হয়। কি মনে রাখতে হবে, অনেক সময় আমরা জানি যে অন্যের নিজের যে কাজটা না করা হয় ওই ধরনের লেখাগুলো সাধারণত প্যাসিভ মোডের রাইটিং হয়, তাই না? বাট এটা মনে রাখতে হবে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কাজটা করাচ্ছে, তখন যে ভার্বগুলো ইউজ করা হয় সেগুলো তোমার কজেটিভ ভার্ব। কজেটিভ ভার্ব হচ্ছে মূলত পাঁচটি, which is make, let, help, have and get। কি কি? মেক, লেট, হেল্প, হ্যাভ, গেট। আর কি শর্ত? তোমার এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে কাজটা করাবে। সো এই পাঁচটা যদি ভার্ব ব্যবহৃত হয়, যেমন আমরা যদি মেক ভার্বটা ইউজ করি, তখন সাবজেক্ট মেক সামওয়ান অর সামথিং উইথ ভি ওয়ান অবজেক্ট। আর না হয় তোমরা এই পাঁচটা মনে রাখতে পারো যদি পজিটিভ ভার্বের এক্সাম্পল মনে না থাকে। His father made him take medicine. His father made him take medicine. Now, and he made the students study English regularly. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ভি ওয়ানটা ইউজ করা হচ্ছে। না হয় আমরা সাধারণত কি দিতাম, মেড আছে এখানে স্টাডি আছে, নিয়ম অনুসারে কি হি মেড দ্য স্টুডেন্টস স্টাডিং ইংলিশ রেগুলারলি লিখে ফেলতাম না? দুটো ভার্ব পর পর আছে, মানে দুটো ভার্ব আছে, আমরা তো আইএনজি যোগ করে ফেলতাম। বাট মেড অ্যান্ড টেক ইজ ইউজড অ্যাজ আ causative verb here. Made, অন্যের মাধ্যমে। হি মেড দ্য স্টুডেন্টস, হিজ ফাদার মেড হিম, নট হি ডিড ইট, অন্যের মাধ্যমে।
So that's why it will be V1. Now, let verb. Let verb ও তোমার make এর মতোই প্যাটার্ন ফলো করবে। His father let him go to school. Rofik let his son swim with his friends. Help ভার্বটাও তোমার ওকে। হেল্প ভার্বটার মধ্যে তোমরা দুইটা জিনিস করতে পারবে, আইদার ইউ ক্যান ইউজ V1 অথবা টু প্লাস ভার্ব ইউজ করতে পারবে। এই দুটাতে আমি কি দেখেছি, মেক এবং লেট ভার্বে আমি V1টা ইউজ করছি, কিন্তু হেল্প ভার্বে ইউ V1 তো ইউজ করছোই, ইউ ক্যান অলসো ইউজ টু প্লাস ভার্ব, মানে দুটোই তোমার কারেক্ট। হি ইজ হেল্পিং মি টাইপ মাই আর্টিকেল, হি ইজ হেল্পিং মি টু টাইপ মাই আর্টিকেল। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যখন এটার এক্সাম্পল লিখবে, মানে হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা লিখবে, জাস্ট এতটুকু করবে। এখানে মেক, লেট, ঠিক আছে, একসাথে মেক, লেট অ্যান্ড হেল্প, তিনোটাই একসাথে লিখবে, প্যাটার্ন এটা রাখবে। এখানে তুমি একটা কাজ করতে পারো, V1 অথবা টু প্লাস ভার্বটা লিখে নিতে পারো, যে এই দুটা তুমি এই কাজে করতে পারো। তোমাদের তিনটা রুলস একবারেই শেষ হয়ে গেল। কি বলেছি বুঝেছো? কারণ মেকের যা সিস্টেম, লেট, হেল্পের তিনোটার সিস্টেম সেম, তোমাকে V1 করতে হবে। কিন্তু হেল্প ভার্বে আরেকটা কি হচ্ছে, তুমি টু ভার্বটাও ইউজ করতে পারছো। দ্যাটস অল। ওকে, তোমরা এটা লিখে ফেলো শর্ট ফর্মে, ঠিক আছে, শর্ট ফর্মে ইজিলি মনে রাখার। এখন যেটা বুঝাই দিলাম, জাস্ট একটা এই প্যাটার্নটা লিখবে, মেকের সাথে লেট, হেল্প লিখবে, হেল্পের জায়গায় V1 and 2 plus verb লিখে দিবে, and your pattern is done. আর একটা Causative verb. কজেটিভ মিন্স হচ্ছে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করালে, one person will accomplish the work with the other person, ঠিক আছে, অন্য পার্সন দ্বারা, through the other person. Okay, now let's go with have verb and get verb. এটা লেখার two ways আছে, কিন্তু it varies on if have verb is used for person, then it will use for V1 formula. If it goes for the thing, বস্তুবাচক, then you have to go with V3 form. Okay? Same goes with get verb. This too follows the same formula. আমার যদি someone মানে ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, then you have to go with V1 and V3 with the thing. Get এর বেলায় 2 plus verb লিখতে হয়, আর এটাতে V1, V3 is the same. তাহলে আমি কি বললাম, যেমন মাই ইংলিশ টিচার হ্যাড আস লার্ন নিউ ইংলিশ, আস। মিস্টার রহিম ওয়ান্টস টু হ্যাভ হিজ কার, কি করতে বলেছে, তার গাড়ি ধুতে বলেছে, তাহলে সেজন্য কি ধরা হচ্ছে, কার ওয়াশড, হিজ কার, তার গাড়ি ধোয়া, আর এখানে আস, দিস ইজ ব্যক্তি অ্যান্ড দিস ইজ বস্তুকে নির্দেশ করছে। আর গেটের বেলাও সেম, রহিম গট হিজ ফ্রেন্ড ওয়াশ দ্য কার, রহিম গট দ্য কার ওয়াশ, টু ওয়াশ দ্য কার অ্যান্ড ওয়াশড, এখানে দ্য কার ছিল, আর এই গটের পরে পজিটিভ ভার্বের পরে তোমার ব্যক্তিবাচক ছিল। ওকে, think, V3, have verbe V1 and get verbe 2 plus verb. That's all. You can write the pattern now. বুঝছো নারেশনের? ইজি ওয়ান। কি দুটেই রুলস, একটা আমার কি, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রিপোর্টেড স্পিচটা যদি আমার অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, তাহলে আমার ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা কি ইউজ করব, ইফ
বা ওয়েদার, আর নর্মাল সেন্টেন্স লিখবো। আর যদি দেখি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করার সময় আমি কি করব? ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস দিয়েই শুরু করব। দ্যাটস ইজন্ট দ্যাট দ্য রুল? এটাই তো ছিল, নাকি? এটা ছিল না? আর মনে করে আমরা আস্ক বা ইনকোয়ার কথাটা অবশ্যই দিব। Primol said to his Okay, miss. sister, will you go to school? Primol asked his sister if, যেহেতু will তোমার ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, if দিয়ে করতে হবে, তারপর নর্মাল সেন্টেন্স টেন্স পরিবর্তন করে। আর যদি দেখি আমার ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন মানে হচ্ছে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডস দিয়ে শুরু হয়েছে, he said to his father, what are you doing? He asked his father what থাকবে, what he was doing, কিন্তু নর্মাল সেন্টেন্স প্যাটার্নে হয়ে যাবে। ওকে, আমরা 10টা করেছিলাম, there were more left। আজকে চাইলে তোমরা 20 পর্যন্ত, মানে আর 10টা করলেই হবে। ওকে, এগুলো করলে প্যাসেজ ন্যারেশন গুলো একটু ইজি হয়ে যাবে। প্যাসেজ ন্যারেশনে এত প্যারা নেই, এটা একবার মিস শিখাই এখন দিলেই হয়ে করবো? যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন করে ফেলো, ইয়েস। Okay, let's go with number 11. 11 কি বলছে? That Ruby said to her mother, what did you see when you were in the United States? তাহলে কি লিখতে হবে? বলো। Come on, Ruby say it. asked her Ruby asked her mother what she had seen when she was in the States. When? She এখানে ইয়ে was আছে না? in এখানে তো where অলরেডি আছে, পাস্টে তো অলরেডি আছে, তাহলে কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট আছে, তাহলে কি যেতে হবে? Past পাস্ট perfect. ইনডিফিনিট। হ্যাঁ, she had been in the states। ওকে, এখানে শি দুইজনের আছে, তাহলে কি খেয়াল রাখতে হবে? আমাদের পার্সনের ইয়েটা দিয়ে দিতে হবে। রুবি আস্কড হার মাদার হোয়াট শি হ্যাড সিন, তাহলে এখানে শিটা কে? শিটা কে? Miss which one? Her mother. Mother. মাদার, ইয়েস। ওকে, Yes, miss. ঠিক আছে। ওকে, নাও দ্য টিচার The asked the teacher Teacher asked students the students if anyone could give the correct answer to that question. if anyone Could, can হবে, if anyone could. could, yes, could give, বাকিটুকু সেম। ওকে, নাম্বার 13 কি বলেছে? তারেক said to Rofik, oh sorry, asked Rofik, come on, বলো কি হবে? Why he always Wh- thought, Why he always thought about the bad side of things. yes, প্রেজেন্টে আছে, তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট করতে হবে। Then you asked me if I had helped you. if I had Would helped help you. you. You asked me if I could help you. I would থাকলে আমরা would-ই দিব, যেহেতু এটা এখানে তো আর ফিউচার কন্ডিশনাল যেটা, ঠিক আছে? হেল্প। ওকে, নাম্বার 15 এখানে আমাদের কি বলছে? যে they said to us, that means they asked us
When we would When return we home. would return home. When he would, We, কি হবে? When he would return হবে না? Yes, ma'am. তোমার নর্মাল সেন্টেন্স তো, নর্মাল সেন্টেন্স। When he would return. Ouch. আচ্ছা 16 কি বলছে? You asked Asif, কি হবে? if he had seen the man who had come If to visit the he had previous seen the man Who who came to visit yesterday? come to visit the Yesterday. previous day হবে, yesterday আছে তো। আচ্ছা এখানে জায়গা হচ্ছে না, let me shift this to the other page. আ ওকে, এখানে নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, the passenger asked the porter When will what? the train arrive? When When would the train the train would leave. Okay, next one, the old man The old man asked asked his sons what? why did he? ডিড কেন হবে? নর্মাল, এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে, পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে কি হয়ে যাবে? নর্মাল সেন্টেন্স হলে ওয়াই হি কোয়ারেলড। ওইটা তো প্রশ্ন ছিল, প্রশ্ন দিয়েছে দেখে আমরা কি দিয়েছি? ডিড দিয়েছি, কিন্তু আমরা নর্মাল সেন্টেন্স, তুমি যদি পাস্ট ইনডিফিনিট কোনো সেন্টেন্স লেখো তুমি কি দিবা ডিড কোয়ারেল? না, ওয়াই হি কোয়ারেলড অলওয়েজ। ও হি না তো, দে হবে। ওয়াই দে কোয়ারেলড অলওয়েজ। আচ্ছা নাম্বার 19, I asked her, কি হবে? I asked her if If she goes to college tomorrow. will আছে তো, If, would হবে না? yeah, if she would go to the college tomorrow. yes, tomorrow Miss, it হবে। will be old. The next If day. she would go to the college next day, tomorrow আছে, college the next day. Okay, last one, my mother asked me if, no sorry, why আছে না? Why, come on, I had not gone to I had school the previous day. go to the school why she, previous day. why she had not gone to school the Means why is previous. it why she wouldn't be why I Oh, sorry. okay, miss. Okay, so these are all your answers. So that's all for today then. And see you in the next class. Bye bye.